विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये पीतांबरं करविराजित शंखचक्र गौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासखायमिति सुन्दरमन्दकासं वादालयेशं मनिशं हृदि भावयामि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावदिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्. 24th Bala madam Almingo. हरि ओम माता। हिरण्याक्षे पोत्री प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधग्लपित धृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपु अमराराति सदसी प्रतिज्ञामातेन तव किल वदार्थं मधुरिपो। Meenakshi madam alive. Gauri madam, I saw you. படிக்கிறேலாமா? யாரு? இல்லையே. ஓகே. பத்மாவதி மேடம் படிங்கம்மா. वितादारं घोरं सकलु कतपसिध्वानसिरतः पुरक्षाक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगति गभवन्नायकमिदं परिशुण्डन्येन्द्रातहरतत्वं वामगणयन्. பார்வதி ஹரிஹரன் படிங்க. आमत निहन्तं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्त दतित हृदये सूक्ष्मवपुषा लदन्नुच्चैस्तत्रापि किल भुवनान्त च मृगयन् बियायातं मत्वा सकलुजितकाशीनिववृते. Next. तदोऽस्य प्रह्लाद समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणाबाणे अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरभिसमेत्य त्वयि गतस्त्वाद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम्. Pavitra is not there, no? Raja sir. Yes, सुरारीणां हास्यम् अवचरणदास्यं जितसुतेः सदृष्ट्वा दृष्टात्मा गुरुभिरशिक्षक चित्रममुं गुरुप्रोक्तं चासा विदमदितमपद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृते. Rajeshwari madam. अदितेषु श्रेष्ठम् इमिति परपृष्ठे ततनये भवद्भक्तिं वर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिवदन् वदोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे. Sitaraman sir. सशूलैराबिद्ध सुबघु मथीतो दिग्गजगणैः मखासर्पैर्दष्टोऽभ्य
तप्योऽभ्यनशान गराहार विदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्य पक्षिप्तोऽप्यकः परमात्मन्नयि विभो त्वयि त्वयि न्यस्तात् मत्वात् किमपि न विपीडाम भजत. உமாமேஸ்வரி. அதெல்லாம் படிக்கிறேன். तद संगाविष्टः तपुनरति दुष्टोऽस्य जनको कुरुक्त्या तत्केः किल वरुणपासैस्तमरुण गुरोच्छान्ति नित्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिसत्. पिता शृण्वन् बाल प्रकरमखिलं त्वस्तुतिपरं रुषान्तप्राहैणं कुलकदकस्ते बलमिति फलं मे वैकुण्ठस्तव जगतां चापि सफलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरो यमगदीत्. அடுத்ததையும் படிச்சிருங்கோமா. अरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रपिन्ने स्म स्तम्भं चलित करवालो दिदिसुतः अतः पश्चात् विष्णो न हि वदितुमीसोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम्. ஓகே. ஸோ என்ன சொல்ற, லாஸ்ட் பிரகலாதன் அவரோடத நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். பிரகலாதனை வந்து என்னெல்லாம் துன்புறுத்தினார், எப்படியெல்லாம் ஹிரண்யகசிபு துன்புறுத்தினார், கடைசியில ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, தூண்ல கட்டி போடுறார். அப்புறம் இந்த தூண்ல இருக்காரா அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்படின்னு சொன்ன உடனே எஸ், அப்போ வந்து இப்போ வந்து அந்த தூணை பார்த்த உடனே அந்த தூணை வந்து அந்த ஸ்வாடால, அதான் அவர் சொல்றார், கரவால, அவருடைய ஸ்வாடால, சலித்த கரவாலோ திதி சுத்தக அவர் பண்ற, நீ எங்க விஷ்ணுவா அப்படின்னு உஷ்ணு அப்படின்னு இது பண்ணும் பொழுதே இவர் என்ன சொல்றார், வதித்தும் நஹி ஈஷக அஸ்மி, என்னால சொல்ல முடியலன்ட்டார் பட்டத்திரி. என்னால சொல்ல முடியல குருவாயிருப்பா, என்னால உடனே சொல்ல முடியல. ஏன் அப்படின்னா பட்டத்திரி வந்து தன்னுடைய ஆத்ம மனசுல வந்து அந்த இதுபடி நாராயணியம் அவர் சொல்லும் பொழுதெல்லாம் வந்து, அவர் எழுதும் பொழுதெல்லாம் குருவாயூரப்பனும் கொட்டுவாரா. இந்த இடத்துல அவர் வந்து அந்த நரசிம்ம அவதாரம் அவர் பார்த்த உடனேயே மனசுக்குள்ள அவருக்கு வரும் இல்லையா, அவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி he could not see. அதை பார்த்த உடனே என்ன சொல்றது, லாஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். பிகாஸ் திடீர்னு நம்ம ஒண்ணு பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், என்ன சொல்லன்னு தெரியல. அதான் சகசா நான் சொல்ல முடியலையே குருவாயூரப்பா, ஐ எம் நாட் அட் ஆல் ஏபிள் டு சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் திருப்பியும் ஆரம்பிக்கிறார். அடுத்தது அதாவது இந்த இந்த தசகம் 25 அப்படின்னு இந்த தசகம் பண்ணும் பொழுது நிறைய கமெண்டேட்டர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கா, பட்டத்திரி வந்து ஹீஸ் அ கிராமரியன் ஆல்சோ. இஸ் நாட் ஓன்லி நாராயணியம் மூலமா நம்ம எல்லாருக்கும் பட்டத்திரி தெரியும், ஆனா பட்டத்திரியோட ஒர்க்ஸ் நிறைய, ஹீஸ் அ கிராமரியன். அவருடைய குரு கிட்ட முடியலன்னு சொல்லிதான் அவர் குருவோட பீடைய தனக்கு வாங்கிட்டு ஹி கோஸ் டு குருவாயூர், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ அவர் வந்து இந்த எழுதுறதுக்கு, இந்த நரசிம்ம அவதாரத்தை பத்தி அவர் வர்ணனை பண்ணறதுக்கு இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் எழுதும் பொழுது ஒவ்வொரு சந்தஸ்ல எழுதுறார். சந்தஸ்னா நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம் கோவிதால, இட்ஸ் அ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மீட்டர்னா அந்த மீட்டருக்குள்ள ஃபிட் ஆகணும், அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மீட்டர்ல ஃபிட் ஆனாதான். அப்ப இந்த சந்தஸ்ல எழுதும் பொழுது அதுக்கு இப்ப சாதாரணமா அந்த புஜங்கம் அப்படின்னா, புஜங்கம்னா பாம்பு. அப்போ அவளுக்கு வந்து
அந்த அந்த ரைமிங்கே அவளுக்கு அந்த 12 letters தான் வரணும். அது படிக்கும் பொழுது அவளுக்கு வந்து அது அது வரணும், அப்படியே அந்த பாம்பு மூவ் ஆகிற ஃபீலிங் வரணும். ஸோ தட் இஸ் வை ஈச் சந்தஸ் இஸ் நேம். இப்போ நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமெல்லாம் நம்ம அனுஷ்டுப் தான். அனுஷ்டுப் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் சந்தஸ்னு வச்சுக்கோங்க. 8 syllables. அதுக்கும் நம்ம ரூல்ஸ் இருக்கு, நம்ம எல்லாம் படிச்சுக்கோம். இப்போ இந்த கமெண்டேட்டர்ஸ் என்ன சொல்றானா, நரசிம்மரோட அவதாரத்தை எடுத்துட்ட உடனே நரசிம்மர் வந்து சிம்ம அவதார், நரனும் சின்னமனுமா, அதாவது எப்படி ஒரு சிங்கமாவும் மனிதராவும் கலந்து வராராம். அவர் சிங்கமா வரார், அவர் மனிதனாவும் வரார். ஆனா பட்டத்திரிக்கு வந்து தோணுறதான் நம்ம இந்த சந்தஸ வந்து நம்ம வித்தியாசமா ஒவ்வொரு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாராயணியமும் வேர்ட்ஸும், I don't say the chandas in the class. Generally each one has got a meter. But இந்த பர்டிகுலர் மீட்டர் நான் ஏன் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா, it is Bhattatri's work. அவர் இஸ் அ மாஸ்டர் இன் கிராமர் ஆல்சோ. ஸோ அவருடைய ஒர்க்கு பத்தி நம்ம பேசும்பொழுது இந்த இதுல வந்து மீட்டர் அவர் என்ன பண்ணாராம், சார்தூல விக்ரீடித்தம். அப்போ தட் ஹஸ் காட் 19 letters. ஓகே, அப்படி அது சார்தூல விக்ரீடித்தம்ங்கிற மீட்டரை நம்ம விட்டுருவோம். சார்தூலன்னா டைகர், விக்ரீடித்தம்னா விளையாடுறது. See, he wanted to say that நரசிம்ம ரூபத்துல ஒரு புலி வந்து விளையாடுறது இங்க. See, how he is going to go, அவன் எப்படி யூஸ் பண்றா பாருங்க அந்த சந்தஸ வந்து. ஸோ அந்த யத்தி எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம், அதெல்லாம் let us not come into it. Simply I just wanted to say that இது வந்து ஒரு I listen to many commentaries. அதுல ஒரு கமெண்டேட்டர் வந்து இதை சொல்லியிருந்தார். ஸோ I thought I should share it with you. இப்போ நம்ம let us see. स्तंभे गट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णौ चूर्णयन् आघूर्ण जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाद्भूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन संपपात चलितोप्यம்போज பூர்விஷ்டராத். என்ன ஆயிடுறது, ஸ்தம்பே கட்டயத்தோ கட்டயத்தக. இப்ப ஸ்தம்பம் தான் இந்த தூணு. கட்டயத்தக அடித்து கொண்டிருந்தாராம். யாரு, நம்ம பகவான். ஹிரண்ய கசிபோகோ கர்ணௌ சமாச்சூர்ணயன். அந்த சத்தம் இருக்கே, அந்த 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 அவருடைய அந்த இதால அடிக்கிறாராம். ஸ்ட்ரைக்கிங் அட் த பில்லர். யாரு, நம்ம இவர் வந்து வாளால which is ஸ்வாடால when he is striking, அது பொழந்த உடனே அந்த சத்தம் வந்த உடனே எப்படி இருந்துதான், ஆகூர்ண ஜகதண்ட குண்ட குகர. இந்த அண்டத்திலேயே, இந்த பிரம்மாண்டத்திலேயே எல்லாத்தையும் நடுநடுங்க வச்ச ஒரு சட்டம் வந்து கொடுத்தான். கர்ணமும் சமமும் சமாச்சூர்ண என்கிற அவருடைய சூர்ணம் ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் ஸ்பிளிட்டிங். கர்ணம் அவருடைய காதெல்லாம் அப்படியே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ரொம்ப சவுண்டு வந்தானா காதே போயிடுத்து. அந்த மாதிரி அவருடைய காதே ஸ்பிளிட் ஆகிற மாதிரி ஆகி அதோட நிக்கலையாம். ஆகூர்ண ஜகதண்ட குண்ட குகர. ஆகூர்ண அப்படின்னா ரொம்ப அப்படியே ஆடலாம், நடுங்க. எல்லாமே அண்டமே, ஜெகதண்டம் அப்படின்னா அந்த பிரம்மாண்டம், நம்ம உலகமே. குண்டம் குகரம் அப்படி, அது உள்ள அந்த அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிற எல்லாமே ஒரு ஆட்டம் காணறதான் அப்படி. ஓகே, கூர்ண ஜெகதண்ட குகர கோரஸ்துவா மூத்ரவக. எப்படி இருக்கான், கோரக. இட்ஸ் வெரி ஃப்ரைட்டனிங். எது, பட்டத்திரி சொல்ல, தவா பூத்ரவக. குருவாயூரப்பா, உன்னுடைய தவ ரவக பூத், உன்னுடைய ரவக. ரவகனா என்ன, சவுண்டு. ஒரு சவுண்டு, அந்த பொழந்துண்டு அந்த சவுண்டு, பகவான் கொடுக்குற அந்த சவுண்டு வந்து
இவருடைய காதுல அப்படியே கிழிச்சுடுத்தான், அண்டமெல்லாம் அப்படியே நடுங்கிடுத்தான். ஓகே, அடுத்தது என்ன சொல்றார்? ஸ்ருத்வா எம் கில தைத்திய ராஜ கிருதையே பூர்வம் கதாப்பிய ஸ்ருதம் கம்ப கஷ்டன சம்பபாத சலிதோப்பி அம்போஜ பூவிஷ்டராத். இப்ப என்ன சொல்ற? இப்போ பூர்வம் கதாப்பி அஸ்ருத்தம் கில, இவர் இந்த மாதிரியா இப்படி ஒரு சவுண்ட கேட்டதே இல்லையா. யாரு? இந்த அசுரன் கேட்டதே இல்லை. தைத்தியராஜ ஹிருதயே கஷ்டன கம்பக, அவன் அறியாம அவனுடைய உடம்புக்குள்ள ஒரு ஆட்டம் வந்துடுத்தான். அவனுக்கு முதல் தடவையா அவன் வந்து என்ன, இந்திரனோ எல்லாரையும் அவனுக்கு அடிமையாக்கி வச்சிருக்கான். எஸ், he has done so much wrong. எல்லா தேவர்களையும் தனக்கு அடிமையாக்கி வச்சிருக்கான். உலகத்தையும் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்படிப்பட்டவனுக்கு ஒரு பயத்தை உண்டாக்கினதான் இந்த சவுண்டு. கஷ்டன கம்பக சம்பிரபாத்தக, ஒரு பயம் வந்துடுத்தான். சம்பிரபாத்தக came into him, ஒரு பயம் வந்துடுத்தான். அம்போஜபூ அப்படி விஷ்டராத் சலிதக, அம்போஜ பூஹு, அம்போஜ லோட்டஸ்ல இருந்து பிறந்தவன். பூஹு யாரு? பிரம்மா. பிரம்மாவே அவருடைய சீட்டுல இருந்து உட்கார்ந்து இருந்தவர், he was also shaken. அவருமே அவர் சீட்ல இருந்து ஆடிட்டாராம். அப்படின்னா என்ன? மூவுலகமும் ஆடுறது என்னது? அந்த குரலை கேட்டு. யாரோட? குருவாயிருப்பா, நீ போட்ட சத்தத்துல அந்த அசுரனும் பயந்துட்டான், உலகமும் ஆடுறது. பிரம்மாவே அவரோட சீட்டுல இருந்து ஆடிட்டார். இதுதான் பட்டத்திரி வந்து சொல்றார். ஓகே, दैत्ये दिक्षु विसृष्ट चक्षुपि महासंरम्भिणी स्तंभतः संभूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्यद्भ्रांत चित्ते सुरे विस्फुर्जद्वलोग्र रोम विकसत् सद्वर्ष्मा समाजृम्भताः दैत्ये दिक्षु विसृष्ट चक्षुषी महासंरम्भिणी स्तंभतः. இப்ப என்னாச்சு? விபோ அப்படிங்கிறார். வப்புஸ்தே விபோ முதல்ல சம்போதனம், ஹே விபோ. ரெண்டாவது லைன்ல வப்புஹு தே விபோ, ஹே விபோ எங்கும் நிறைந்தவனே. எப்படி இருக்கான்? ஸ்தம்பத்தக, இந்த பில்லர்ல இருந்து வந்தது. எப்படி இருக்கான்? மகா சம்ரம்பிணி தைத்தியே திக்ஷு விஸ்ருஷ்டக்ஷுபி, அவனுக்கு கோபம் வருதான். ஓகே, பயங்கரமா கோபம் வருதான். மகா சம்ரம்பிணி தைத்தியே, அவனோட கோபத்தினால என்ன பண்றானா? திக்ஷு இன் ஆல் த எல்லா திசைகளிலும், ஆல் த டைரக்ஷன்ஸ். விஸ்ருஷ்ட சக்ஷுஷி, கண்ணு அப்படி இப்படி சொட்டி சொட்டி பாக்குறானா. என்ன இது? என்ன இப்படி சத்தம் வருது? ஸ்தம்பத்தக, இப்ப ஸ்தம்பத்தக இந்த பில்லர்ல இருந்து அந்த இது அவன் வாளால தட்டின உடனே பொழந்துண்டு அந்த சத்தம் என்ன வருது அப்படின்னு பாக்குறான். கண்ணெல்லாம் உருட்டி உருட்டி பாக்குறான் அவன் கோபத்தோட. யாருடா இருக்கும் இதுன்னு. ஆனா பார்த்த உடனே ந மிருகாத்மகம் ந மனுஜாக்காரம் வப்புஹு தே விபோ. வப்பு உன்னுடைய உடல், குருவாயிரப்பா விபோ எங்கும் நிறைந்தவனே, உன்னுடைய ஆகாரம், உன்னுடைய பாடி, உன்னுடைய உடல், உன்னுடைய ஃபார்ம் எப்படி இருக்கான்? ந மிருகாத்மகம், ஒரு அனிமலா இல்ல, ஒரு பிராணியாக இல்ல. ந மனுஜாக்காரம், ஒரு மனுஷனாவும் இல்ல. ஓகே, இப்போ கிம் கிம் பீஷணமேதத் அத்புதமிதி व्यद्भ्रांत चित्ते सुरे विस्फुर्जद्वलो ग्ररोम विकसत् द्वर्ष्मा समाजुம்பதாஹா. இப்ப எப்படி இருக்கு உன்னோட உடம்பு? அந்த அசுரன் வந்து பீஷணம் அத்புதம் ஏதத் கிம் கிம், என்னது அவன் யோசிக்கிறான். அந்த அசுரன் வந்து யோசிக்கிறான்.
பீஷணம்னா பயங்கரமானது. ஆனா அற்புதம். அவனே பாருங்க, அவன் மனசுல தோணதான் பயங்கரமா இருக்கு, ஆனா அற்புதமா இருக்கு. ஏதத் கிம் கிம் இதி வியத்பிராந்தி சித்தே அசுரே. வியத்பிராந்தி சித்தே, வியத்பிராந்தி சித்தே அப்படின்னா அஜிடேட்டட் மைண்ட், வந்து பிராந்தினா கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். அவனுக்கு மைண்ட் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கும். ரொம்ப பாக்குறதுக்கு என்னமோ ஒரு ஒளிமயமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, அட் த சேம் டைம் பயங்கரமாவும் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறான். அப்ப எப்படி வருது? விஸ்பூர்ஜத்வலோ கிரரோம விகச வர்ஷ்மா. விஸ்பூர்ஜத் அப்படின்னா விஸ்பூர்ஜத்னா பெருசாகிறது. அது வந்து பெருசா எடுத்தான். எப்படி இருக்கான்? தவலோக்ர ரோம, ஒயிட்டா இருக்கான். அக்ர ரோம, முன்னாடி ஹேர் வந்து ஒயிட்டா இருக்கான், ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கான். விகசத் ஷைனி, அந்த ஹேர் எல்லாம் ஷைனா இருக்கான். வர்ஷ்ம, அந்த பாடி. அப்போ எப்படி இருக்கான்? அவருக்கு வந்து பாடி எல்லாம் எப்படி இருக்கான்? இந்த பாடியில எல்லாம் ஒயிட்டா இருக்கான், ஹேர் எல்லாம் ஷார்ப்பா இருக்கான், எல்லாம் ஷைன் ஆயிட்டு இருக்கான். சமா ஜும்பதாக, இந்த ஜும்பதாகங்கிறத நம்ம வந்து வராக அவதாரத்திலே பார்த்தோம். சாரி, ஜும்பதாக வந்து இந்த கட்டவரல் சைஸுக்கு வரார் இல்லையா அவர், அந்த வராக அப்புறம் கிளவுட்ஸ் வரைக்கும் போவார். அப்போ அவர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிண்டே இருந்து சமா ஜும்பதாகனா he went on growing. பாருங்க, நரசிம்மரும் அந்த தூணுக்குள்ளேன்னு வந்தானா, ஒரு சின்ன தூண் தானே இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு சின்ன தூண்ல இருந்து அவர் வர, அந்த குழந்தைய வந்து போட்டிருக்கா, அங்க இந்த தூண்ல இருக்காரா சாமினா, ஆமா இந்த தூண்ல இருக்கார். ஆனா இந்த தூணை வந்து அவர் வாளால உடைச்ச உடனே அதுல இருந்து வர்றவர் திருப்பி பெருசா ஆறார். யாரு? நரசிம்மர் வந்து பெரிய பெரிய மூர்த்தியா அவர் வந்து ஆறார். சோ அந்த அசுரன் வந்து கோபத்தோட பார்க்கும் பொழுது எல்லா இடத்துலயும் சத்தத்துக்கு என்ன காரணம்? அப்போ நீ உன்னோட குருவாயிருப்பா, உன்னோட ரூபம் எப்படி இருந்தது? ஒரு பிராணியாவும் இல்லை, ஒரு மனுஷனாவும் இல்லை வந்தது. ஆனா அந்த அசுரா வந்து நினைச்சுக்கிறான், என்ன இது, கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கான், என்ன இது தெரியும், பார்க்கவும் பயமா இருக்கு, ஆனா பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப நன்னாவும் இருக்கு, என்ன இது. அதே அவன் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே என்ன எடுத்தான், நரசிம்மர் வந்து அப்படியே வளர்ந்துட்டார், பெருசா வந்து அவருக்கு எப்படி இருக்கான், அவரு உடலெல்லாம் வெள்ளை முடி இருந்துட்டு அந்த முடியெல்லாம் அப்படியே ஷைன் ஆகும். ஓகே, நம்ம கிளாஸ்ல இதை நடத்தும் போது நம்ம இந்த போட்டோவை வச்சுக்கணும்னு நினைச்சு ஷேர் பண்ணினா போயிடக்கூடாது. வர 1 minute எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணா கொஞ்சம் நடுவுல போயிடுறது. அப்படி சவுண்டு கேட்கலைன்னா தயவுசெய்து கொஞ்சம் போனை யாராவது ஒரு ரிங் கூட பண்ணிடுங்க. நம்ம ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும்பொழுது அன்னைக்கு பிரவேஷா கிளாஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறையவே போயிடுது, அதனாலயே எனக்கு பயம். ஸோ we can see the ரூபம் தெரியுதாமா ஸ்கிரீன்? தெரியுது மாதா. Okay. So see his hair, all white hair everywhere. Okay. So that is what everybody knows, but just நான் நினைச்சேன் நம்ம பார்க்கும்போது அப்படியே தப்த ஸ்வர்ண சவர்ண கூர்ண ததி ருக்ஷாக்ஷ் சௌந்தரானந்த தப்த ஸ்வர்ண சவர்ண கூர்ண ததி ருக்ஷாக்ஷம் சதா கேசர प्रोक्त कंप प्रणि कुंभितांबरमहो जीव्या तवेदं वपुः व्याप्त महादरी सखमुखं खड्गोग्र वल्गन महा जिह्वा निर्गम दृश्यमान सुमहादंष्ट्रायु गोडामरम. எப்படி இருக்காரா?
தப் தப்த ஸ்வர்ண சவர்ண கூர்ண ததிரக்ஷாட்சம். இப்படி இருக்கா? தப்த ஸ்வர்ண கூர்ண அதிருக்ஷ அக்ஷம். அப்ப என்ன இருக்கு? ஸ்வர்ண தப்த ஸ்வர்ணங்கிற. தப்த ஸ்வர்ணனா உருக்கின கோல்டு. அவரோட கோல்டனா இருக்காராம். ஓகே, அப்போ அவருடைய ஐஸ் தான் சொல்றேன் இப்போ. அக்ஷம் ஐஸ் வந்து அப்படியே கூர்ணத்தான கூர்ண அப்படின்னா ரோல் பண்ணுறது, அங்கேயும் இங்கேயும் பார்க்கறது. யோசிச்சு பாருங்க, அந்த ஹிரண்யகசிபுக்கு எவ்வளவு பயமா இருந்திருக்கும். இங்க இருந்து வந்து அவருடைய கண்கள் எப்படி இருக்கான் அப்படியே பார்க்கறதா. ஓகே, அண்ட் அதிருக்ஷ அப்படியே ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கான். நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம்ல, வெரி ஃபியர்ஸ். ஓகே, வெரி ஃப்ரைட்டனிங் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அப்படியே பயங்கரமா இருக்கான் கண்ணு. அப்போ எப்படி இருக்கான் அவரோட கண்ணு வந்து ஒரு தங்கம், ஒரு கண்ணு வந்து ஒரு தங்கத்தால செஞ்ச மாதிரி இருக்கான். ஒரு ஆனா வந்து பயங்கரமாகவும் இருக்கான். அப்படியே உருண்டுண்டே இருக்கான், அங்கேயும் இங்கேயும் சுத்திண்டே இருக்கான். சட்டா கேசர புரோக்தம் பிரணிகும்பிதாம்பரம். ஆல் சமஸ்தபதம் இன் திஸ் வேர்ஸ். நரசிம்மாவதாரத்துல ஃபுல் சமஸ்தபதம் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காரு கம்ப்ளீட்டா. இதெல்லாம் ஒரே பதம்மா. சட்டா கேசர புரோக்த கம்ப பிரணிகும்பிதாம்பர. ஓகே, பாருங்க அப்போ எப்படி இருக்கான். அதாவது சட்டோ கேசர, அந்த சிங்கத்துக்கு அந்த பிடரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மேன். புரோத்கம்பனா ஷேக் பண்ணது. ஓகே, பிரணி கும்பித்த அப்படின்னா, பிரணி கும்பித்தனா கவர் பண்ணறது. அம்பரம் அப்படின்னா, அம்பரம்னா நமக்கு தெரியும் ஸ்கை. அப்போ அவருடைய அந்த மேன்ஸ், அதாவது அந்த நம்ம சொல்லுவோம் அந்த சிங்கத்துக்கு வந்து அந்த பின்னாடி முடியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னுட்டு, அந்த பிடரி மயிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பிடரி அது சிங்கத்துக்கு. அதே இவருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற முடியெல்லாம் எங்க இருக்கான் கவர் பண்ணறதா. எதை கவர் பண்ணறதான்? அம்பரத்தை கவர் பண்ணறதா. ஃபுல் ஸ்கை வரைக்கும் போயிட்டாராம். பாருங்க, இவரும் நம்ம வராக அவதாரம் பார்த்த மாதிரியே நரசிம்மரும் வளர்ந்துட்டார். அதனாலதான் போன இதுலயே சமா ஜும்பதாகா அப்படின்னு சொல்றார். அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப ஜும்பதாகாங்கிறார். அப்ப நீ வளர்ந்தாய். அவர் வந்து அப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கார். தாகா அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. மத்தியம புருஷா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. நீ வளர்ந்தாய் குருவாயூரப்பா, நீ வளர்ந்துட்டு அப்படியே ஆகாசம் வரைக்கும் அப்படிங்கிற. அப்ப இங்க எப்படி இருக்கான் அவரோட அந்த வெள்ளையா இருக்கிறது மேன் எல்லாமே. அது மேனுக்கு என்ன சொல்லுவோம், பிடரி தான் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்ல. அதை வந்து கிளவுட்ஸையே ஸ்கையையே மூடுற மாதிரி ஆயிடுறது. ஓகே, அவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருத்தான் அது. அப்புறம் அடுத்தது ஜீயாத்த வேதம் வப்புஹு, அதான் உன்னோட பாடி தான். ஓகே, ஸோ ஜீயாத்த வேதம் வப்புஹு. அடுத்தது வியாப்த மகாதரி சகமுகம் கட்கோக்ர வல்கன் மகா. இப்ப அடுத்தது பாருங்க, வியாத்த இதுல வந்து ஜீயாத்த வேதம். அடுத்தது வியாப்த மகாதரி சகமுகம். எப்படி இருக்கான்? அந்த வியாத்த அப்படின்னா திறந்திருக்கிறது, திறந்திருக்கிறது. மகாதரினா என்னது? ஒரு பெரிய குகை. உன்னோட வாய் எப்படி இருக்கான்? ஓகே, சக்க. அப்போ உன்னுடைய வாய் வந்து ஓப்பன். அது நம்ம இன்னொரு தடவை பார்ப்போம். அதாவது உன்னுடைய மெயின்ல இருக்கிற முடியெல்லாம் ஸ்கை வரைக்கும் போயிடுத்து.
வியாப்த மகாதரி சகமுகம். அப்போ உன்னுடைய வாய் வந்து ஓப்பனா இருக்கு. எத மாதிரி இருக்கான்? மகாதரினா ஒரு பெரிய குகை, ஒரு பெரிய குகை மாதிரி உன்னுடைய வாய் வந்து ஓப்பனா இருக்கான். மவுத் வந்து வைடு ஓப்பனா இருக்கான். எப்படி இருக்கான்? வைடு ஓப்பனா, அகலமா அப்படியே வாய் திறந்திருக்கியா, அது ஒரு பெரிய குகை மாதிரி இருக்கு. கட்கோக்ர வல்கான்யக ஜிஹ்வா நிர்கம திருஷ்யமான சுமஹா தம்ஷ்ட்ராயுகோ டாமரம். See, it's all one word. எப்படி இருக்கான்? ஜிஹ்வானா நம்மளுக்கு தெரியும், டங்கு. மகா ஜிஹ்வா, பெரிய டங், ஹியூஜ் டங், ரொம்ப பெரிய வாய், பெரியமா இது இருக்கு. அது எப்படி இருக்கு? கட்கோக்ர, அது கட்கனா ஸ்வாடு. அந்த அந்த நாக்கு வந்து எப்படி இருக்கான்? அது அப்படியே ஒரு வாள் மாதிரி. நரசிம்மர் அப்படியே கண்ணால அப்படியே அவர் ஆத்ம திருஷ்டியால பார்த்து ஒவ்வொரு இதையும் அவர் வர்ணிக்கிறார். வல்கன் அந்த ஆர்டர் தான். நிர்கம வெளியில வந்து, நாக்கு வந்து வாய்க்குள்ளேந்து வெளியில வந்து அது இப்படியே ஆடின்னு இருக்கான். திருஷ்யமான சுமஹா தம்ஷ்ட்ராயுக உட்டாமரம். உட்டாமரம் தான் பயமுறுத்தல் தான். எப்படி இருக்கான்? இப்ப பாருங்க, சுமஹா தம்ஷ்ட்ராயுக. தம்ஷ்ட்ரானா அந்த பற்கள், கோர பற்கள். இப்ப எப்படி இருக்கான்? வாய் பெருசா இருக்கான், திறந்து இருக்கான், பெரிய குகை மாதிரி இருக்கு. உள்ளுக்குள்ளேந்து பெரிய நாக்கு ஒண்ணு வெளியில வந்து அப்படியே ஆடிட்டு இருக்கு. கண்ணு வந்து தங்கம் முலாம் மாதிரி இருந்துட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் சுத்தின்னு இருக்கு. உன்னுடைய வெள்ளை முடி வந்து ஆகாசத்தையே கவர் பண்ற மாதிரி அவ்வளவு உயரத்துக்கு நீ வளர்ந்திருக்க நரசிம்மா. உட்டமரம், நீ வந்து இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கே பயமா இருக்கு. இட் வாஸ் வெரி ஃப்ரைட்டனிங் அப்படிங்கிறார். அஹோ தவ இதம் வப்புஹு ஜியாத். அதான் ஜியாத் வேதம் தம் வப்புஹு. அப்போ நான் இந்த ஜியாத் அப்படின்னா என்ன சொல்றது? நம்ம பிளஸட் பி, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம்ல இங்கிலீஷ்ல, அந்த மாதிரி. அதாவது நான் நல்லதே நடக்கட்டும் அப்படின்னு. இந்த 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 உன்னுடைய இந்த ரூபமானது எல்லாராலையும் போற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்லறதுக்கு ஜியாத், நம்ம வாழட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவர் வாழட்டும்னு குருவாயூரப்பனை சொல்ல முடியாது. அதனால நன்றாக இருக்கட்டும். அவன் வந்து நான் அதை கும்பிடுறேன். இந்த உடலை, இந்த ரூபத்தை நான் வந்து உனக்கு இதை வந்து கும்பிட்டு நான் இதை வந்து பாக்குறேன். இந்த ரூபமா வந்து அவர் சொல்லும் போது எப்படி சொல்ல முடியும்? இப்ப நம்மளே இமேஜின் பண்றோம், நம்ம கடவுளோட ஒரு ரூபத்தை பாக்குறோம். அந்த பார்த்த உடனே ஒரு கோவில் அன்னைக்கு அலங்காரத்தை பார்த்தோன்னே பாக்குறதுக்கே அவ்வளவு அழகா இருக்கு, நம்ம கண்ணுக்குள்ளேயே நான் இதை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா? அத மாதிரிதான் நாராயண பட்டத்திரியோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து அந்த டைத்துல அப்படிதான் இருக்கு. நல்லா அந்த பாக்குறது எப்படி இருக்கு? கண்ணு வந்து தங்க மாதிரி இருக்கு, சுத்தி கொண்டு இருக்கு. அந்த அவருடைய அந்த முடியெல்லாம் கவர் பண்ணது ஹோல்ஸ் கையவே. அப்புறம் வாய் வந்து ஒரு குகை மாதிரி இருக்கு, ஓப்பன் ஆயிருக்கு. அது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. ஒரு 2 பற்கள் வந்து வெளியில நீட்டின்னு இருக்கு. அப்புறம் வந்து இந்த டங்கு வந்து அவருடைய நாக்கு வந்து அப்படியே ஒரு வாள் மாதிரி வெளியில வந்து அது அப்படியே ஆடினு. ஓகே, இப்ப 4வது உத்சர்பத் வலிபங்க பீஷணஹனு பிரஸ்வஸ்தவீயஸ்தர கிரீவம் பீவரதோ தோஷதோ கதசதோத் கதன கத நகூராம்சு தூரோ பணம். ஓகே, கிரீவம் பீவர தோஷதோ கத நகூராம் சுதூரோ பணம் व्योमोल्लङ्घि घनाघनो पम घन प्रध्वाननि
நிர்தாவித வித ஸ்பர்தாலு பிரகரம் நமாமி பவதஸ் தன்னாரசிம்ஹம் வபுஹு. அது எல்லாமே ஃபுல் சமஸ்தபதமாவே போட்டிருக்காரு. உத்சர்பத் வலிபங்க பீஷண ஹனு. உத்சர்பத் உத்சர்பத் அப்படின்னா மேல நோக்கி. வலிபங்க வலிபங்கனா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பங்கமாயிருக்கான், அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோல்டு வந்திருக்கான். இப்ப நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா, இப்ப நரசிம்மருக்கு அந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு ஃபோல்டு வந்திருக்கான். ஓகே, ஃபோல்டு வந்திருக்கு. ஹ்ரஸ்வ ஸ்தவீய ஸ்தர கிரீவம். ஓகே, அதாவது பீஷண ஹனுன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் சின் அப்படின்னு. அதனாலதான் ஹனுமான் அப்படின்னுட்டு அவருக்கு அந்த சின் அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து சொல்றோம் வலிபங்க. சோ அவரோட சின் எப்படி இருக்கான்னா, அவர் சின்ன வந்து மேல நோக்கி இருக்கான். ஏன்னா அவருக்கு இந்த 2 பக்கம் 2 ஃபோல்டு வந்திருக்கான். ஃபோல்டு வந்து மேல நோக்கி இருக்கான். அதனால அது வந்து பயங்கரமா இருக்கான் பார்க்கறதுக்கு. பீஷணம்னா டெரிஃபைங், பயங்கரமா இருக்கான். ஹஸ்வஸ்தவீயஸ்தர கிரீவம். ஆனா அவருடைய கழுத்து எப்படி இருக்கான்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கான், ஷார்ட், சின்னதா இருக்கான். பட் எப்படி இருக்கு, ஹஸ்வ ஸ்தவீயஸ்தரகம், அது எப்படி இருக்கான், ஷார்ட்டா இருக்கான். ஆனா அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா இதா இருக்கான், கொஞ்சம் குண்டா இருக்கான். ஓகே, ஷார்ட்டா இருக்கான், ஆனா கொஞ்சம் ஸ்டவுட்டா இருக்கு. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்டவுட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோமா, அந்த மாதிரி இருக்கான் அவருடைய நெக்கு. பீவர தோஷத்தோத் கத நக க்ரூராம் ஷு தூரோல் பணம். ஏன்னா இப்ப பாருங்க, பீவரான ஸ்டவுட். ஓகே, தோஷத 100 hands. தோனா புஜம். தோ இஸ் another word for the arms. Okay, hands. அப்ப தோஷதம் 100 hands இருக்கான் அவருக்கு. உத்கதஹ க்ரூராம்ஷு தூரோல் வனம் அப்படி இருக்கான். என்னது இது, குரூராம்சு நக்கா. அப்போ என்ன ஆயிடுறதுனா, நக்கா இருக்கான். எல்லாம் வந்து நெயில்ஸ் இருக்கான், 100 கைகள். அந்த 100 கைகளிலிருந்தும் ஷார்ப் நெயில்ஸ். அந்த நெயில்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து என்ன செய்யறதான், அது வந்து ஒரு குரூராம்சு தூரோல் பணம். அந்த அதுல இருந்து வர்ற அந்த வெளிச்சம் எல்லாமே பார்த்தாலே ரொம்ப பயமா இருக்கான். இப்படியெல்லாம் பயங்கரமா வந்திருக்காரு பாருங்க அவர் வந்து. ஓகே, சோ அவருடைய கைகள் தோஷதா 100 hands இருக்கான். ஓகே, அப்புறமா வந்து 100 hands வந்துதான். அதுல இருந்து வந்து நக்கம், அந்த 100 hands இருந்தா ஸ்டவுட்டாவும் இருக்கு. ஓகே, அப்ப அதுல இருந்து பீவர, அதனால ஸ்டவுட்டான ஹேண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஹெஃப்டியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. எல்லாத்துலயும் நகங்கள் இருக்கு. அந்த நகம் எல்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு. அதுவும் பயங்கரமா இருக்கு. அதான் எப்படி இருக்கான், வியோமோ லங்கி. அது எங்க இருக்கான், அந்த நகமெல்லாம் எங்க தொடர்றான், கைய தொடர்றான் பாருங்க. சி இமேஜின் அவதார். ஓகே, கனா கனோபம கன பிரத்வா நனிர் தாவித ஸ்பர்தாலு பிரகரம். பாருங்க, எங்கேந்து ஆரம்பிச்சு எது வரைக்கும் ஒரே வேர்டு, கனா கனோபம. ஓகே, கனா கனோபமனா, கனானா நம்மளுக்கு தெரியும் டார்க் கிளவுட்ஸ், திக் கிளவுட்ஸ், கனா அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். கனா கனோபம, அது இன்னொரு கனா வந்து இடி, த தண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அது மாதிரி திக்கா இருக்கிற, அந்த டார்க்கா இருக்கிற கிளவுட்ஸ், திக்கா இருக்கிற கிளவுட்ஸ், அதோட பிரத்வான ரோரிங் துவனி வரதான். அவரோட அந்த சத்தம் வந்து அவருடைய உடலும் வளர வளர அவருடைய சத்தமும் கூடிண்டே வருது இல்லையா. ஏன்னா அவர் சத்தத்தோடு தானே வெளியில வந்திருக்கார்.
அப்போ ஸ்பர்தாலு பிரகரம். அப்ப என்ன ஆயிருக்கான்? ஸ்பர்தாலு பிரகரம்னா, ஸ்பர்தாலுன்னா யாரு? எனிமீஸ். யாரெல்லாம் அவ ஸ்பர்தானா இது காம்படிஷன். யார நம்ம காம்பீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறா? நம்ம எனிமீஸ் தான். இப்ப இவருக்கு எனிமியா இருக்கிறவ யாரு? அசுரர்கள். இப்ப எல்லா அசுரர்களும் பிரகரம். பிரகரம்னா the group of those enemies. ஸ்பர்தாலு பிரகரம். இப்ப கனா கனோபம பிரத்வானனி தாவித்த, ஓகே, நிர்தாவித்த, அது ஓட வச்சுருத்தான். யார்? அவரோட சத்தம் வந்து எப்படிப்பட்ட சத்தம்? அவர் வந்து அந்த தண்டர், ஒரு இடி வந்து சவுண்டு கொடுத்து, அவ்வளவு சவுண்டு, எவ்வளவு பெரிய வானத்துல இருக்கிற திக் கிளவுட்ஸ்ல வர்ற இடி, சாதாரண பாசிங் கிளவுட்ல வர்ற சத்தம் இல்ல, திக் கிளவுட்ஸ்ல இருந்து வர்ற இடி முழக்கம் வந்து எல்லா அசுரர்களையும் துரத்தி விட்டுட்டு தான். பவத்தக தத் நாரசிம்ஹம் வப்புகு நமாமி. அது உன்னுடைய அந்த ரூபம்தான் நரசிம்ம ரூபம். உன்னுடைய அந்த ரூபம்தான் குருவாயிருப்பா, அந்த நரசிம்ம ரூபம். நமாமி. பட்டத்திரி சொல்ற, அகம் நமாமி, நான் வணங்குறேன். எந்த ரூபத்தை? உன்னுடைய உன்னுடைய சின்னு வந்து ரொம்ப இதா இருக்கு, ஒரு ஃபோல்டு வந்திருக்கு உன்னோட ஸ்கின்ல, நீ மேல் நோக்கி இருக்கு, அதான் சொல்றோம். அப்புறம் உனக்கு வந்து ஷார்ட்டும் ஸ்டவுட்டுமா ஒரு நெக் இருக்கு. அப்புறமா வந்து 100 கைகள் இருக்கு. அதுல இருந்து வர்ற நெயில்ஸ் எல்லாம் ஸ்கை வரைக்குமே போறது. அதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்து அந்த சத்தம் வேற, ஒரு திக்கு கிளவுடு, திக்கு மழை மேகம், கனமான மழை மேகத்திலேருந்து வர்ற சவுண்டு. அதனால அதெல்லாம் பார்த்து உன்னுடைய விரோதிகள் எல்லாரும் ஓடுறா. இப்படிப்பட்ட உன்னுடைய ரூபத்தை நீதான், உன்னுடைய இந்த ரூபத்தை, இந்த ஃபார்ம் நாரசிம்மம அம் நமாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டத்திரி வந்து 4வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அடுத்தது, நூனம் விஷ்ணுரயம் நிஹன்மயமுமிதி பிராமியத் கதாபீஷணம் தைத்யேந்திரம் சமுபாத்ரவந்த மதுருதா தோர்பியாம் பிருதுபியாமமும் வீரோ நிர்கலிதோத கட்கபலகௌ கிருண்ஹன் விசித்ரஸ்ரமான் வியாவ்ருண்வன் புனராபபாத புவன கிராசோத்யதம் த்வாமஹோ. நூனம் விஷ்ணுஹு அயம். சர்டன்லி. நூனம்னா என்னது? கண்டிப்பாக, சர்டன்லி, கண்டிப்பாக. இவர் வந்து விஷ்ணுவாதான் இருக்கும். இப்போ ஹிரண்யகசிபுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுறது. அயம் விஷ்ணுஹு நூனம், கண்டிப்பா இவர் வந்து விஷ்ணுவாதான் இருப்பார். அமும் நிஹன்மி, நான் இவரை கொல்லுவேன். நிஹன்மி இதி பிராமிய கதாபீஷணம். அப்ப என்ன பண்றா? பிராமியத், அப்படியே சுத்துறானா. எத? பீஷணம். பீஷணம் ஒரு டெரிபிளான ஒரு இது பீஷணம். அந்த கதைய வந்து டெரிஃபிக்கா, பீஷணம்னா அந்த டெரிஃபிக்கா பயமுறுத்துற மாதிரி அவன் வந்து அப்படியே சுத்துறான். பிராமியத் சமுபாத்ரவந்தம் அமும் தைத்யேந்திரம். அப்படியே உன்னை நோக்கி சமுபாத்ரவந்தம் அமும் தைத்யேந்திரம் பிருத்துபியாம் தோர்பியாம் அதிருதாக. அதாவது என்ன பண்ணாராம் பாருங்க, சமுபாத்ரவந்தம் அமும் தைத்யம் பிருத்துபியாம் தோர்பியாம் அதிருதாக. அவன் என்ன பண்றானா? அப்படியே இது பண்ணிட்டு பகவானை நோக்கி ஓடி வரானா, சுத்திண்டே. அப்படியே வரும்போது வந்த உடனே பகவான் என்ன பண்றானா? பிருத்துபியாம் தோர்பியாம், அவருடைய 2 கரங்களாலையும் அதிருத்தாக. நீ வந்து என்ன பண்ண குருவாயிருப்பா?
நீ வந்து உன்னுடைய 2 கரங்களாலையும் அவர் அப்படியே பிடிச்சாய். ஆனா என்ன ஆயிடுத்து? நிர்கலிதக வீரக நிர்கலிதக. ஆனா அந்த அசுரா வந்து நிர்கலித ஸ்லிப் ஆயிட்டான். பகவானால அவன் அப்படியே கையில பிடிக்க முடியல, அவன் ஸ்லிப் ஆகி போயிட்டான். அத்த ஓகே. அப்புறம் என்ன ஆயிடுத்து? கட்க பலகௌ கிருண்ணன் விசித்திர ஸ்ரமான் பியாவிருண்வன். அப்புறம் அவன் உடனே பார்த்தானா, அவன் என்ன நினைச்சானா, நீ வந்து இவரால முடியாது போல இருக்கு. அவன் போயிட்டான்ல, ஒரு தடவை நழுவி போயிட்டான்ல. ஸோ ஹீ இஸ் திங்கிங், நான் வந்து ஓகே நான் எப்படியாவது இது பண்றேன், இவரை வந்து கொன்னுடலாம், எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது, நான் தோ அவர் என்னை பிடிக்க வந்தார், நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணாராம், அவர் வந்து உடனே எல்லாம் விசித்திர ஸ்ரமான் கிருஷ்ணன் என்னெல்லாம் கட்க பலகௌ, அந்த ஸ்வாடு, கட்கன ஸ்வாடு, பலக்கனா அதை கவர் பண்ற கேடயம், ஓகே வால் கத்தி அது கேடயம், அது எல்லாத்தையும் வியாவிருண்வன். அப்புறம் அவர் வந்து எல்லாம் தன்னால முடிஞ்சது, இந்த இந்த நம்ம நம்ம நிறைய நீங்க டிவி பார்த்துருப்பேன், இல்லாட்ட சினிமாவில் பார்த்துருப்போம், அந்த சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வாள் அந்த கேடயம்லாம் வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் தே வில் ஷோ ஆல் த எப்படி எப்படிலாம் பண்ணுவா, அப்படி பண்ணுவேன் இப்படி பண்ணுவேன்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் காமிச்சிட்டு திருப்பியும் என்ன பண்றாராம், அவர் அது எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு அவர் வந்து ஓடி வராராம். ஓகே, அப்போ வந்து ஹி கேம் புனக ஆபபாத். ஓ புவன கிராசோத்யதம் துவாம். ஓகே, நீ எப்படி இருந்த குருவாயிருப்பா, நீ வந்து இந்த உலகத்தையே விழுங்குற மூடுல இருந்த. பகவான் ரொம்ப கோபத்தோட தானே வந்திருக்கார், அதுவும் எப்படி ரூபம் எடுத்திருக்கார், ஆகாயம் வரைக்கும் நிற்கிறார், வாயை திறந்துட்டு இருக்கார் குகை மாதிரி, நாக்க நீட்டிண்டு வெளியில இருக்கார். அதெல்லாம் அவன் ஒண்ணுமே யோசிக்காம ஒரு தடவை அவன் நீ பிடிக்கும் பொழுது அவன் தப்பி போயிட்டான் அப்படிங்கிறதுக்காக புவன குரோசத்யதம் துவாம். ஓகே, நீ உன்னை நீ உலகையே வந்து முழுங்கக்கூடிய ஒரு மூட்ல இருக்கிற ஒன்ன புனக ஆப்ப பார்த்த அஹோ அப்படிங்கிற. அஹோ என்ன என்ன ஆச்சரியம், திருப்பியும் ஒன்ன நோக்கி அவன் வந்து ஓடி வரான். எதை வச்சுண்டு? தன் கையில இருக்கிற கேடயத்தை வாழை எல்லாத்தையும் வச்சுண்டு சுத்திண்டு தான் பெரிய வீரன் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு ஓடி வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறார். ஆக்சுவலி பாகவதத்துல இதை நான் படிக்கும்பொழுது, பாகவதத்துல இந்த நரசிம்மர் கையில இருந்து அவர் ஸ்லிப் ஆறார் இல்லையா, இவர் யாரு, நம்ம நரசிம்மர் கையில இருந்து ஹிரண்யகசிபு ஸ்லிப் ஆகும்போது இவர் நினைச்சுக்கிறாராம், அந்த தேவர்கள்லாம் மேலேந்து, ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பாகவதம், அவெல்லாம் ஸ்லிப் ஆகிட்டு இருக்காளாம், அவள் ஸ்லிப் ஆகிறத பார்க்கறாளாம், தேவர்கள்லாம் மேலேந்து பார்க்கறாளாம், தேவ லோக பெண்மணிகள்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கலாம். இவன் என்ன பாடுபடுத்தினா, அந்த யக்ஷரா கிங்கரா எல்லாரையும் சொல்றா பாகவதத்துல, அவ்வளோ பேரையும் அவன் துன்புறுத்திருக்கான், பகவான் இப்படி வந்துட்டாருன்னு உடனே அவ்வளவு சந்தோஷமா, அவ்வளவு பகவானை பார்த்தோன்னே ஒரு நிமிஷம் வந்து இவர் வந்து அவனை ஸ்லிப் ஆகி விட்டோன்னே எல்லாரும் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டான். ஐயோ என்ன இது, நம்ம எல்லாம் திருப்பியும் அடிமையாதான் ஆக்குறோமா, நம்ம எல்லாம் ஃப்ரீ ஆயிடுவோம்னு நினைச்சோமே, எல்லாமே போச்சா, அப்படியெல்லாம் நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான். ஸோ இது பகவானோட லீலை. ஆக்சுவலி பகவான் வந்து ஒரு விளையாட்டு காமிச்சிருக்கா, சரி இப்போ நீ அந்த நீயோ போகத்தான் போற, நீ வந்து கொஞ்சம் விளையாடிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு that is what it is. Okay. Am I audible? Clear, Yes, Mata. Mata. Clear. Yeah. So, 1 minute. Stop the recording.